السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران چل رہی ہے، رکوع نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 164 ہے۔ رکوع نمبر 7 کا دوسرا حصہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے یہاں پر جنگ احد کا میدان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اس رکوع میں مزید ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں جنگ احد کے بارے میں ہی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر۔ کیا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان مومنین پر یہ کیا کہ جو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں سے رسول بھیجا، انہی لوگوں کی امت، انہی لوگوں میں سے جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، انہی کی زبان بولنے والا اللہ تعالیٰ نے جو رسول ان کے بیچ میں بھیجا، درمیان میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا مومنین پر۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور رسول کو بھیج دیتے ان کے درمیان میں جو کہ جس کی وہ زبان نہ سمجھتے ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو ان کے درمیان میں رسول بنا کر بھیج دیتا تو انسان مزید حجت لے کر آ جاتا کہ اس فرشتے کی زبان تو ہم سمجھتے نہیں اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، تو ہمارے لیے یہ سب باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا تم پر مومنین پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ وہ تمہارے درمیان میں وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ یہاں پر 3 باتیں کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کون سے 3 کام رسول کر رہے تھے، وہ کیا کام کر رہے تھے کہ وہ یتلو علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ کتابیں کیا تھیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی کہ قرآن مجید۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کو پاک کر رہے تھے ان سارے گناہوں سے، ان ساری گندگیوں سے جن کے اندر وہ سارے کے سارے مشرک جب تھے تو ان میں موجود تھے، ان گندگیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اور وہ ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کا علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھ لینے کے بعد انسان کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں انسان سیکھ لیتا ہے۔ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو بھیجا تو اس وقت ایسا معاشرہ تھا وہاں مکہ کے اندر، جس کے اندر ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا اور گندگی ہی گندگی اور فحاشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا اس فتنے کے وقت میں، اس گندگی اور فحاشی کے وقت میں دین اسلام کو پھیلانا، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت وہاں کا ماحول اس قسم کا تھا کہ زیادہ تر عورتیں لڑکیاں جب جوان ہو جاتی تو اپنے ٹینٹس کے باہر میں ایک جھنڈا گاڑ دیا کرتی تھی، جس میں اور وہ تاکہ ان کے اہل علاقہ یہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر لڑکی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور شادی کرنے کے وہ قابل ہو گئی ہے۔ اور پھر اہل علاقہ کی جو مرد حضرات جو اس سے ہم بستری کرتے وہاں پہ جا کر اس عورت سے، اور وہ جتنے لوگوں سے چاہتی وہ ہم بستری کرتی، اور 10 یا 12 یا 20 کی تعداد تھی کہ ان کی تعداد میں وہ ہم بستری ان مردوں سے کرتی، اور پھر اگر وہ حاملہ عورت ہو جاتی تو وہ چاہتی جس سے چاہتی اس بچے کو اس شخص کے ساتھ منسوب کر دیتی، اور پھر اس شخص کے اندر جس کے ساتھ ہم بستری کر کے جا چکا تھا اس کے اندر پھر اس کو یہ الاؤ نہیں ہوتا تھا ان کے قانون کے مطابق کہ وہ اس بچے کا باپ بننے سے انکاری کر سکے۔ یہ معاملہ تمام خاندانوں میں نہیں تھا، لیکن کچھ خاندان جو تھے ان میں یہ معاملہ تھا، جو اچھے معزز خاندان تھے ان میں یہ معاملہ نہیں تھا، ان میں وہی طریقہ تھا کہ ولی جا کر اجازت لیتا اور شادی کا ایک سلسلہ طے پاتا تھا۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز خاندان حضرت خدیجہ کا خاندان اور بہت سے ایسے اور بھی خاندان تھے جو معزز تھے خانہ کعبہ کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر، تو وہاں پر یہ رواج نہیں تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے اندر، عرب کے اندر یہی رواج وہاں پر یوزڈ تھے لوگ، اور یہی رواج اپنایا جاتا تھا۔
اللہ ताला उन्हीं के बारे में इरशाद फरमाते हैं, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम सब के सब बड़ी खुली गुमराही के अंदर मौजूद थे, तुम खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, और जब तुम्हें पहुंची मुसीबत, उन अहले ईमान वालों को कहा जा रहा है कि जब तुम्हें ईमान वालों को जब मुसीबत पहुंची, कद असबतुम मिस्लैहा, तो तुम पर जो मुसीबत आई, जो जख्म आए, जो तकलीफें आई, इससे दुगनी तकलीफ काफिरों को पहुंच चुकी थी। यानी कि 70 मुसलमान जंग ओहद में शहीद हुए थे, तो 70 ही काफिर जंग बदर में मारे गए थे, और 70 ही लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था, जो कि काफिर मुसलमानों के पास कैदी बनकर आए थे। तो अब वो जब उन पर ये मुसीबत पहुंची, तो मुसलमानों ने क्या कहा कि कुल तुम अन्न हादा, कि ये तकलीफें, ये मुसीबतें कहाँ से हम पर आ गई हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हुआ मिन इंद अनफुसिकुम, ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही नफ्सों और अपने आमाल की वजह से ही है, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने आज तुम पर ये मुसीबत और ये तकलीफ तुम पर मुसल्लत कर दी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो हर चीज पर कादिर है कि उसने तुम्हारी फतह को तुम्हारी शिकस्त में बदल दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें शिकस्त क्यों अता की? क्योंकि तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, और जहां पर तुम्हें उन्होंने रोका था कि तुम यहाँ पर ठहर जाओ, तो तुम वहां पर नहीं ठहरे। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाह, तो जब कोई पहुंची, जब वो जो जो दो जमातें आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, और वो आपस में जंग के मैदान में थे, और आपस में जंग कर रहे थे, तो अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा, जिस दिन दो जमातें आपस में लड़ झगड़ रही थी, जंग कर रही थी, वो सब अल्लाह के हुक्म से था। इसलिए कि अल्लाह ताला, किस लिए कि अल्लाह ताला वलियअलमल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला जान ले, कि ईमान वालों को ज़ाहिरी तौर पर जान ले, कि ज़ाहिरी तौर पर हकीकत में ईमान वाले कौन हैं, किन के दिल पुख्ता हैं ईमान के लिए। कौन से लोग हैं जो अपने दिलों में अभी भी खयानत और अभी भी अपने दिलों में मुनाफिकत लेकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए ये सारी की सारी बातें पलट दी, ताकि मुनाफिकों को मुसलमानों और मोमिनीन से अलग कर दिया जाए। आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलियअलम अल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू, और जब उन लोगों से मुनाफिकों से जब उन लोगों से ये कहा गया कि जिन्होंने मुनाफिकत की, जिन लोगों को जो मुनाफिकत करने वाले हैं, उन लोगों ने क्या किया, वलियअलम अल्लज़ीना नाफ़क़ू, और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले कि वो मुनाफिक कौन से हैं। वक़ील लहुम तआलू, और जब अल्लाह ताला का हुक्म आया और मुनाफिकों से ये कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आ जाओ, अल्लाह की राह में जंग करो। क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू, क्या कहा गया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो या काफिरों को हटाओ। तो वो कहने लगे, उन्होंने क्या कहा, लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, अलबत्ता अगर हम जानते होते कि जंग कैसे करते हैं, तो हम जरूर तुम्हारे साथ जंग करते। उन्होंने ये हुज्जत बयान की कि हमें तो जंग करना ही नहीं आती, हम तो बड़े अमन पसंद हैं, हमें तो मालूम ही नहीं जंग कैसे की जाती है, तो फिर हम तुम्हारे साथ निकल कर जंग कैसे करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबू, कि उस दिन उनकी उनकी कुफ्र ज्यादा कुफ्र के वो ज्यादा करीब थे, उनका कुफ्र, उनकी इनकार, उनकी कुफ्र को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा था। मिनहुम लिल ईमान, उनके ईमान की निस्बत उनका कुफ्र ज्यादा था। अब वो जो कुछ अपने मुंहों से ये कह रहे थे कि हम अगर जंग करना जानते होते, तो तुम्हारे साथ जरूर जंग करते, दर हकीकत हम जंग करना ही नहीं जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो कुछ उनके मुंहों पर था, वो दर हकीकत उनके दिलों में नहीं था। वो उनके दिलों में ऐसा नहीं था जो वो अपने मुंह से कह रहे थे, वो मुसलमानों का साथ देना ही नहीं चाहते थे। इसमें अब्दुल्ला बिन अबी, जिसने अपने साथियों के साथ जो अपने साथियों के साथ पलट गया था और जिसने मुनाफिकत की थी, और उसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी थी, और उसने अपने साथियों को समझा बुझाकर वापस ले गया, मैदान जंग से ही वापस ले गया।
वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो। वो सब चीजों से वाकिफ है, वो बेहतर जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अतअऊना मा क़ुतिलू। आगे इरशाद होता है कि ये वो लोग हैं जो कि खुद भी बैठ गए, वक़अदू बैठ गए। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठ गए और अपने भाइयों के लिए भी उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने भाइयों को ये कहा कि लव अताऊना, अगर वो हमारी इताअत करते, मा कुतिलू, यानी कि वो ना जाते जंग के मैदान में तो वो हरगिज कत्ल ना किए जाते, वो बच जाते, उनकी जिंदगियां बच जाती, वो ना मारे जाते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो दूसरों की भी हिम्मत नहीं बन रही है, बल्कि उनको भी मौत से डरा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर अगर तो ऐसा है कि तुम अपनी जानों से, अपने आप से मौत को दूर भगा सकते हो, तो तुम ऐसा करके देखो। अगर तो तुम सच्चे हो, तुम क्या अपने आप से मौत को दूर भगा सकते हो, तो दूर भगा कर दिखाओ। क्या तुम मौत से लड़ सकते हो? ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई मौत से लड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी जिसको दे रखी है, उसने उतनी ही जिंदगी जीना है। हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि मौत के मुंह से निकल के वापस आ गया। वो अल्लाह ने जिंदगी रखी थी तो इंसान जिंदगी जी रहा है। जिस लम्हे उसने उसकी जिंदगी खत्म करनी है, वो बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सबके साथ आफियत वाला मामला करें। अगली आयत में इरशाद होता है, वला तह वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अब जो लोग शहीद हो गए, जो लोग मारे गए, शहीद हो गए अल्लाह के राह में, जिनमें हज़रत अमीर हमजा भी शामिल हैं, जंग ओहद में उनको भी शहीद किया गया। तो उनके बारे में अब दिल बड़ी रंजीदा, बड़ी गमज़दा, बड़ी तकलीफ में कि मर गए, हमसे दूर हो गए। तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि तुम उनको ये गुमान ना करो कि वो मर गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास जिंदा है और वो रिस्क दिए जाते हैं। इसके बारे में, रिस्क देने के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि ये लोग जो लोग शहीद हैं, उनकी उनकी जो मौत है वो हकीकी नहीं, मिजाजी है, यानी कि जो कि हकीकत में नहीं, छुपी हुई है, जो हमारी आंखों से ओझल है। कुछ लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि दर हकीकत वो दुनिया से ओझल हो गए, लेकिन अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है और उनके जिस्म के अंदर वापस उनकी रूह डाल दी जाती है और वो फिर वहां पर सोए रहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा है कि उनको फलों की खुशबू, जन्नत के फलों की खुशबू आती रहती है, जिससे वो मुअत्तर होते रहते हैं और उनकी भूख उसी से खत्म होती रहती है। लेकिन एक जगह पर हदीस में इरशाद होता है कि जिसमें ये इरशाद होता है कि इनकी रूहें सब्ज परिंदों की तरह, सब्ज परिंदों की शक्ल में जोफ या सीनों में दाखिल हो कर दी जाती हैं और वो जन्नत में खाती पीती हैं और इसकी नेमतों से वो फायदा उठाते हैं। यानी कि उनकी जो रूहें हैं, उनकी रूहें जो शहीद हैं, उनकी रूहें जन्नत में दाना चुगती रहती हैं परिंदों की शक्ल में। सुभान अल्लाह, वो कितने ही खुशनसीब लोग हैं जो मरने के बाद भी जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। तो ज्यादा मालूम यही होता है कि जो तीसरी इलामत है कि वो परिंदों की शक्ल में है और वो अल्लाह के पास से रिस्क दिए जाते हैं, वो अपनी कब्रों में रिस्क नहीं दिए जाते। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, और वो खुशी मनाते हैं, खुश हो रहे हैं अल्लाह के उस फजल से जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया है। अल्लाह ताला ने अपना फजल जो उन्हें दे रखा है उससे बहुत खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना कम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन लोगों की निस्बत जो अब तक उनसे नहीं मिले और उनके पीछे हैं।
یعنی کہ ملنا کیا ہے؟ لم یلحقو، جو ابھی نہیں ملے، جن کو بھی موت واقع نہیں ہوئی، جن کو موت ابھی نہیں آئی ہے، اور جو ابھی ان کے پیچھے آنے والے ہیں، ان سب کی نسبت وہ لوگ زیادہ خوشیاں منا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات بہت سارے انعامات دیکھ لیے، پا لیے۔ ابھی حقیقی جنت تو ویسے تو نہیں ملی جو ان کو اپنے جسم کے ساتھ ملے گی، وہ تو انشاءاللہ روز قیامت کے بعد ملے گی، لیکن یہ جو شہادت کے بعد ان کو تحفہ دیا گیا، یہ بھی کوئی چھوٹا تحفہ تو نہیں ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر وہ خوشیاں منا رہی ہیں کہ انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے آئندہ کی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہرگز اجر کو ضائع نہیں کرتا مومنوں کی، ہرگز ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی کتاب الجہاد کی احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث مسند احمد، صحیح مسلم کی شہادت کے بارے میں احادیث ہیں کہ جس کے اندر حدیث میں آتا ہے 162 اور 163 کے اندر آتا ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ کہ آرزو اس لیے کرتے ہیں کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر چکے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جاتا۔ یہ جو یستبشرون کا لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی خوشی محض خوف اور غمگین ہونے کے فقدان کی ہی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ نہ تو ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین نہ ہونے کی وجہ سے صرف ان کی خوشی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے بے تحاشا فضل و کرم کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی اس انعام و کرام کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر، کسی کی بھی محنت، کسی کا بھی ذرہ بھر بھی کام ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کی تو کوئی مشقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو بھی شہیدوں کے ساتھ شامل کرے، ہم سب کو صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔